mage jeevithe tibena tura adhanne obawai mage jeevithe tibena tura adhanne obawai samidune 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 adhanne yesune yesune namadine obamai samidun alankarai maso obe muhunai obama kerehi balana kalhi karunav lebe mata samidun samidun matulaginna navata perase dhalva noidul premen dalvuru pana shuddhu viyakin dalva ඔබ අති සුන්දයි usas ve utum ve namadin nayave ma obe shuddha name ඔබ අති shuddhai උසස් වේ උතුම් වේ නමදින්ටයි ආවේ මා ඔබේ ශුද්ධ නාමේ yesuni මේ මාගේ නමදින්ටයි මං ආවේ yesuni memage namadin nai යේසු නාමෙට ගෞරව ගෙනාවෙමි මහායි නාමෙට අසසුම් පුදන්නෙමි yesu nameta යේසු නාමෙට ගෞරව ගෙනාවෙමි මහායි නාමෙට අසසුම් පුදන්නෙමි වේදනා නිසා මා වැටුණු වෙලේ ඔබේ දැක pa maesa vuye වේදනා sa වැටුණු වෙලේ ඔබේ දැස් පා maesa vuye yesuni memage namadin nai yesuni memage namadintai යේසු නාමෙට ගෞරව ගෙනාවෙමි ආහා ඒ නාමෙට සසු
පුදන්නෙමි යේසු නාමයට ගෞරව ගෙනාවෙමි මහා ඒ නාමයට පැසසුම් පුදන් මගේ ගැලවුම් කරුවානෝ ගෞරව වේවා මගේ යේසුස් රජිනානෝ Jesus Rajidanu Hallelujah Yesu namet gaurava ginavemi Ma namet susudanemi Yesu namet gaurava ginavemi Yesu namet gaurav ginavemi Oh maha e namet puja pudanne mi नमस्कार वेवा हालेलुया प्रशंसा वेवा स्वामीන් වහන්සේට අපි සියලු දෙනාම ස්තුති කරමු මේ දවස දුන්න නිසා මේ දවසේ අවසානයේදී මේ හන්දෑවේදී ස්වාමින් වහන්සේට নমස්කාර කරන්න දුන්නු කරුණාව ගැන අපි සියලු දෙනාම දෑත් ඔසවලා ස්වාමින්ට ස්තුති කරමු උන්වහන්සේ බලවන්ත දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේ පුදුම දේ කරනවන දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ මගේ ජීවිතයේ සියලු නාම වලට වඩා උසස් නාමය උන්වහන්සේ පමණක්ම වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ මේ මිහිතලයේ ඔබගේ මහිමය ඔබගේ ගෞරවය ඔබගේ ප්‍රශංසාව සියලු නාම වලට වඩා උසස් කරන්ට ස්වාමීන් වහන්සේ අද හවසත් අපිට එකතු වෙන්න දුන්නු කරුණාවට ස්තුති කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ සිතින් ගතින් මනසෙන් ක්‍රියාවෙන් සිතුවිලි වලින් කරලා තිබෙන සෑම පාපයක් ගැන සමා වෙලා ඔබ වහන්සේ සුද්ධ කරන්ට පවිත්‍ර කරන්ට ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ අභිමුඛයට එන්න අපි එක් එක්කෙනාව සූදානම් කරන්න ස්වාමිනී මේ හවස ඔබ වහන්සේගේ නාමයට ගෞරව කරනවා ඒ ලේවල බලය ගැන ස්තුති කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ ලේවල යහපත්කම ගැන ස්තුති කරනවා ඒ ලේ ගැලුවේ මානිසයි ඒ කය බිඳුනේ මානිසයි ස්වාමීන් වහන්සේ ලේවලින් මට ජය තිබෙන නිසා ස්තුති කරනවා ඒ ලේවලින් මට සුවය තිබෙන නිසා ස්තුති කරනවා ඒ ලේවලින් මට ජය තිබෙන නිසා ස්තුති කරනවා සියලු දම්වැල් සියලු යක්ෂ බලවේග රෝග යේසුස් වහන්සේගේ සුද්ධ බලවන්ත නාමයෙන් අද මේ හවස කැඩෙන්න යන නිසා ස්තුති කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ අසාගෙන සිටින සෑම කෙනෙක්ගේම ජීවිතේ ඔබ වහන්සේ මහත් දෙයක් කරන්ට ආලේපේ වන්ට ස්වාමීන් වහන්සේ සුද්ධාත්මෙනි ඔබ වහන්සේට සියලු දේ බාර කරනවා ඔබ වහන්සේගේ දෑත්වලට බාර කරලා අපි යටත් වෙනවා අපි නැති වෙනවා ඔබ වහන්සේ පමණක්ම එස වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ පමණක්ම ඉහළින් ඉහළට අන්සම නමට වඩා එස වේවා ස්වාමිනී අපි ගෞරවය දෙන්නේ ඔබ වහන්සේටයි මහිමය දෙන්නේ ඔබ වහන්සේට අපි සියලු දෙනාම නමස්කාර කරමු ස්වාමීන් වහන්සේට ස්වාමීන් වහන්සේ नमस्कार विवादी विश्वामी प्रस्तुति अति शुद्ध अति महोत्तम ඔබ ඥාන ගිනා මේට අපි ප්‍රශංසා කරන උත්කෘෂ්ඨ
Yesus balewandai Raman bitai Raman bitai Jan bitai Jan bitai Yesus balewandai Ape Devi Tuma Ape Devi Tuma Ape Devi Tuma Sage Raja Tuma Devi Dutta Stuti Dikara Ape Devi Tuma Ape Devi Tuma Sage Raja Tuma Sage Raja Tuma Devi Dutta Dikara Ada anagi dinaki passa sundenta Ada anagi passa sundenta Ada anagi passa sundenta Avidini maloke Yamu yamu den aloke Yamu yamu den aloke Yamu yamu den aloke Jesus ke alo Ada anagi dinaki Ada anagi dinaki passa sundenta Ada anagi dinaki passa sundenta Ada anagi dinaki passa sundenta Avidini maloke Yamu dan Aluke Yamu dan Aluke Yamu yamu den aloke Jesus ke aloke Oh andakare api avidinine Andakare api avidinine Andakare api avidinine Avidinine aloke Iru udave sita Elpase anatu Swami Swami Vaseta Sutikara Hirudave Sita Elpase anatu Swami Vaseta Sutikara Passam Vasesa Etuma Hallelujah Vasesa Etuma Irudave Sita Elpase anatu Swami Vaseta Sutikara Swami Vaseta Sutikara Swami Vaseta Sutikara Hallelujah Hallelujah Mahime Beba Hallelujah Sutileva Swami Hallelujah
Swami. Mahimaya Deva Senavala Devi Swamita Mahimaya Mahimaya Veva Ma Swami. Oh, prasansa keram, prasansa keram, Tunggu nametu prasansa keram, Mahimang kita nametu prasansa keram, Swami. From the bottom of my heart, be exalted as a family, Lord. Oh, Lord. Mahima Veva, Mahima Veva, Mahima Veva, Mahima Veva, Obatai usas Utunghu Puja Kayanani Ansama nama tevada Ansia umadel tevada Nama Dewa Api Obadivya Pamule Namadimu Nama Dewa Api Obedivya Pamule Obadivya Pamule Alangkarai Sobanai Abhishekala Samida Gigayande Samarande Alepala Masamida Alangkarai Sobamanai Alepala Masamida Gigayande Samarande Abhishekavu Masamida Porque me lo puedo pasar nada. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light. light of the Lord. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk
यीशुस के आलोके हालेलुया शुभ उදෑසනක් අපි ඔබ සුබ සන්ධ්‍යාවක් අපි ඔබ පිළිගන්නවා යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මේ දවසේ මන්ද අපි මේ වෙලාවේ රැස්ුනේ නැවත වාරයක් ඔබව දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයට ගෙන යන්න මේ සන්ධ්‍යාවේ අපි ඔබට ඇරයුම් කරා මම හිතන්නේ අද අලුත් channel එකකින් ඔබ අපි අමතන්නේ මම හිතනවා ඔබට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් වෙලා ඇති කියලා හැමෝටම වගේ කෙසේ වෙතත් මේ වෙලාවේ ඔබ නිවෙස් වල ඉන්න අයට මම කියනවා මේ වෙලාවේ අපි දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයට යමු සභාවක් ලෙස දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරමු හේතුව මේකයි අපි දන්නවා දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයට යනකොට තත්ත්වයන් වෙනස් කරනවා දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛය ඔබගේ ජීවිතයට එනවා යනවා නෙමෙයි අපි අභිමුඛය එනවා ඒක එන්නේ ඔබගේ নমස්කාරය ප්‍රශංසාව කරනකොටගෙන ඇයි අපි දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංස කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේ යහපත් වූ දෙවියන් වහන්සේ උසස් වූ එකම දෙවියන් වහන්සේ ශුද්ධ වූ දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයට ඔබ මම එන්නේ දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරන්න මන්ද දෙවියන් වහන්සේ ඔබට මට දීලා තියෙන පොරොන්දු ඔව් ඉෂ්ට කරන දෙවියන් වහන්සේ ඔබට මට අපේ ජීවිතවල දෙවියන් වහන්සේ දීලා තියෙන පොරොන්දු ඉෂ්ට කරන දෙවියන් වහන්සේ ගොඩක් අයට දෙවියන් වහන්සේව දැනෙන්න පටන් ගන්න තියෙනවා ගොඩක් අයට දෙවියන් වහන්සේ කාලයක් තිස්සේ දැනුනේ නැහැ ඔවුන් හිතාගෙන හිටියා දෙවියන් වහන්සේ ඉන්නවා නමුත් දැනෙන්නේ නැහැ දැන් ඔබ මම ගමන් කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ ආලෝකයේ ඒ ආලෝකය ඔබ වටා තිබෙන අන්ධකාරය පහ කරනවා ඒ ආලෝකය ඔබගේ ජීවිත වෙනස් කරනවා ඒ ආලෝකය නම් දෙවියන් වහන්සේය ආලෝකය පුද්ගලෙක් ඔව් ඔබගේ ජීවිතයටම ඔබව ආලෝකමත් කරනවා ඔව් ඔබගේ ජීවිතවලටම ඔබ මාව ඔහුගේ කරුණාව තුල බලවත් කරනවා ඔව් ඔබ මාව අරගෙන යනවා මේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබට මට සම්බන්ධකමකට දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ආරාධනා කරේ ඒක තුළ ලොකු දෙයක් ඔබගේ ජීවිතේ වෙනවා ඔබ දැකලා ඇති මේ සන්ධ්‍යාවේ මම කියන දේ හොඳට අල්ලගන්න ඔබ දැකලා ඇති ඉස්සර හැමෝම බලාගෙන හිටියා දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතේ ක්‍රියා කරන්න තව සුපර්මෑන් කෙනෙක් ඔබට අත තියන්න ඕන කියලා ආලේපේ හොඳ දෙයක් ආසතේලයක් කරන හොඳ දෙයක් නමුත් ඔබ හැමතිස්සෙම බලන් හිටියේ ඔය අත ඔබගේ ඔළුවට එනකම් නමුත් ඔබ දැක්කා පසුගිය කාලයේ පුරාවටම ඔබට අත තියන්න කවුරුත් ළඟ ඉන්නේ නැහැ. නමුත් අපි යාඥා කරන කල දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ නිවස තුල ඔබව ස්පර්ශ කරා. ඒ හස්තය මිනිසෙකුගේ හත නෙමෙයි දෙවියන් වහන්සේගේ හස්තයයි. දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ මගේ ජීවිතේ ක්‍රියා කරනවා පෞද්ගලිකව. මේකයි ඔබ මම තේරුම් ගන්න ඕන. දෙවියන් වහන්සේට ඕන ඔබත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඔබගේ ජීවිතේ ඒ ආලෝකයෙන් පුරවන්න. ඔබ දන්නවා ඔබට මට තියෙන එකම චැලෙන්ජ් එක සමහර දවසට ඔබ මනසින් වටන වෙලාවල් තියෙනවා. ඒකට හේතුවක් තමයි ඔබ හිතනවා ඇයි අනිත් අයට හොඳ දේ වෙන්නේ ඔබට ප්‍රශ්නයක් ආවම. ඔබට ප්‍රශ්නයක් ආවම අනිත් අයට හොඳ දේ වෙනවා ඔබට නරක දේ වෙනවා කියන හිතනකොට ඔබ ඉස්සෙල්ලා අහන්න ඔබගෙන් මම හැම අලුත් දවසකම දෙවියන් වහන්සේට සම්බන්ධ වුණාද කියලා. දෙවියන් වහන්සේ බලන්නේ නැහැ ඊයේ දවසේ අද දවසේ දිහා දෙවියන් වහන්සේ බලනවා හැම දවසක්ම දෙවියන් වහන්සේ අලුත් දවසක් කියලා ප්‍රකාශ කරා. ඒ වගේම දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා හැම අලුත් දවසකම ඔබට කරුණාව දෙවියන් වහන්සේ වගරනවායි කියලා. ඒ කරුණාව ඔබට දවසින් දවස අලුත් වෙන කරුණාව ඔටෝමැටිකලි එන්නේ නැහැ. ඔබ රාජ්‍යයේ ඉන්නවා කිව්වට එන්නේ නැහැ. ඔබට ආලේපේ තිබ්බ කිව්වට ඒක එන්නේ නැහැ. ඔබ දෙවියන් වහන්සේට යාඥා කරන්න ඕන නමස්කාර කරන්න ඕන මෙතනයි ඔබගේ සම්බන්ධතාවය හැමදාම බලවත් වෙන්නේ මම ඔබට පොඩි උදාහරණයක් ගන්න පෙන්නන්න ඉස්සර ඔබ අතක් ඔළුවට නිකන් හිටියා ඔබගේ ප්‍රශ්න විසඳන්න දැන් ඔබ යාඥා කරනකොට අපි මේ වෙලාව මේ විදිහට ඔබට යාඥා කරනකොට දේවල් උනේ මොකද්ද දෙවියන් වහන්සේ පෙන්නවා ඔබගේ මේ යේසුස් වහන්සේ සමග යන ගමන
මේක වර්ධනය වෙන දවසින් දවස. මේ වර්ධනය කිව්වේ ඔබ උස මහත වෙන එක නෙවෙයි. මේ වර්ධනය කිව්වේ ඔබගේ ජීවිතේ පුදුමාකාර දේවල් දෙවියන් වහන්සේ කරනවා. මම ගොඩක් කතා කරන්න කැමති නෑ මේ සන්ධ්‍යාවේ. කෙටියෙන් පැහැදිලිව එක කාරණයක් කියන්නම්. අපි පස්සේ දවසක ඒක බලමු වචනෙත් එක්ක. යේසුස් වහන්සේ කිව්ව එක දෙයක්. ඒකට හේතුව යේසුස් වහන්සේ දෙයක් කිව්වා. යේසුස් වහන්සේ කිව්වා පියාණන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ තුල ඉන්නවා. ඔබ යේසුස් වහන්සේ තුල ඔබ මම ඉන්නවා. යේසුස් වහන්සේ ඔබ මම තුල ඉන්නවා. අපි ඔක්කොම එක්කෙනෙක් වෙනවා කිව්වා. මේ වචනේ ඉතා ගැඹුරුයි මම ඔබට කිව්වට. ආයෙ මතක ගන්න යේසුස් වහන්සේ කිව්වා ඔබ මම යේසුස් වහන්සේ තුල ඉන්න. යේසුස් වහන්සේ අප තුල ඉන්නවා. යේසුස් වහන්සේ කිව්වා පියාණන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ තුල ඉන්නවායි කියලා. මේ කතාව ඉතා ගැඹුරුයි ඔබ හිතුවට වඩා. මොකද්ද මේකෙන් කියවෙන්නේ? ඔබ යේසුස් වහන්සේ තුල ඉන්නවා නම් ඔබ පොළොවේ බලවත් මිනිස්සෙක් කියන එකයි. එතකොට කවුරුත් අත තියන්න ඕනේ නැහැ ඔබට. එතකොට ඔබත් අත තියන්න ඕනේ නැහැ දේවල් වෙනවා. මෙතනටයි අපි මේ ගමන යන්නේ. අල්ලගන්න මම මේ සන්ධ්‍යාවේදී. ඔබ යේසුස් වහන්සේ තුල ඉන්නවා නම් යේසුස් වහන්සේ කිව්වා ඔබ තුල ඉන්නවා කියලා. යේසුස් වහන්සේ කිව්වා පියාණන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ තුල ඉන්නවා. යේසුස් වහන්සේ ඔබ තුල ඉන්නවා. ඔබ මම යේසුස් වහන්සේ තුල ඉන්නවා කියන එකේ තේරුම දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතේ ඉන්නවා. දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතේ ඉන්නවා නම් එක දෙයක් ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන ඔබගේ ජීවිතේ. ඔබගේ ස්වභාවයේ ඔබගේ වටපිටාව. මෙතනටයි අපි ඇවිදගෙන යන්නේ. එතනදී ඒ මහිමේ කිව්වේ බලය ඔබගේ ජීවිතයෙන් යන්න ඕන එළියට. ඒ බලය ඔබගේ වටපිටාවේ තුල ඒ බලය ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන. ඔබ සඵලවත් මිනිසෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබ අභියෝග ජය ගන්නෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබ ඉදිරියට යන පුද්ගලෙක් වෙනවා. මේකයි ඇත්ත කතාව. මෙතනට එන්න ඔබගේ ආත්මය තුල මේ පිබිදීම අවබෝධයයි අවශ්‍ය. ඒකයි ගොඩක් වෙලාවට අපි ඉස්සර ක්‍රමයට ගියොත් හැමෝම බැලුවේ අතක් එන්න ඕන කියලා. නෑ, අත තියෙන එක හොඳ දෙයක්. ඊට වඩා එහාට දෙයක් තියෙනවා. ප්‍රකාශ කරනකොට දේවල් වෙනවා. ඒකට හේතුව යේසුස් වහන්සේ ඔබ තුළ ඉන්නවා කියන එක තමයි. යේසුස් වහන්සේ ඔබ තුළ ඉන්නකොට දෙවියන් වහන්සේගේ බලය නැත්නම් මහිමය ප්‍රකාශ වෙනවා. ඔබගේ වචන තුලින්, ඔබ කරන දේ තුලින් ඔබ තුළ බලයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මෙතනටයි ඔබ මම එන්න ඕන. මේ සන්ධ්‍යාවේ මම ගොඩක් කතා කරන්න කැමති නෑ ඔබට. එක දෙයයි ඔබට තෝරන ඒ ප්‍රකාශිත වූ බලය ඔබගේ ජීවිතය තුළ, ඔබගේ ශරීරයේ තියෙන දුර්ලභකම් එළියට, ඔබට එන පීඩාවල් එළියට, ඔබට විරුද්ධව යක්ෂයා වේදනාවල් ගෙනාවන ඒවා එළියට යන්න ඕන. මේ රාත්‍රියේදී ඔබ මාත් එක්ක අභිමුඛයට යනකොට අපි සම්බන්ධ වෙනකොට ආත්මයන් වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතේ ක්‍රියා කරන්න යනවා. මේකයි අද සන්ධ්‍යාවේ මේ ඊළඟ විනාඩි 10 තුල ඔබ දකින්න යන දේ අලුත් දේ. මොකද ඔබ යේසුස් වහන්සේ තුල ඉන්නකොට යේසුස් වහන්සේ ඔබ තුල ඉන්නවයි කියන එකේ තේරුම නිකන් ඉන්නව නෙමෙයි. දෙවියන් වහන්සේගේ ආලෝකය, ඒ මහිමය ඔබගේ ජීවිතයෙන් ප්‍රකාශ වෙන්න ඕන. මේකයි වචනේ කියන්නේ. ප්‍රකාශ වෙනවයි කියන්නේ පුදුම දේ. හාස්කම් සිදු වෙන එකයි. ඒක සුව වෙන්න පුළුවන්, ඒක මුදල් ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්, ඒක අභියෝග වෙන්න පුළුවන්, ඒක ඔබ ඉන්න ස්ථානය ඉදිරියට යාමක් වෙන්න පුළුවන්. මේක අයිති ඒ අයටයි. ඒකයි ඔබ පොළොවේ බලවත් කියලා කිව්වේ. ඒ නිසා වචනය තවදුරට මම ගැඹුරට කියවත ඔබට මම දේශනා කරයි. වචනයත් ඔබ මාව පවිත්‍ර කරනවා. වචනයෙන් පවිත්‍ර වීම තමයි මේ සත්‍යය ඔබ මාව අරගෙන යන්නේ. වචනය ඔබ මාව පවිත්‍ර කරනවා. වචන ලිව්වා. ඒ නිසා ඒ වචනය පවිත්‍ර කරා නම් මේ සන්ධ්‍යාවේ ඔබ එයා ලෝකයේ ඔබ තුල આવොත් ඔබ දෙවියන් වහන්සේ බලවත් කරයි. අපි යමු ඔක්කොම අභිමුඛයට. මේ සන්ධ්‍යාවේ සභාවක් ලෙස අපි මේ එකතු වෙලා ඉන්න සුළු පිරිස එක්ක ලොකු දෙයක් කරමු. අපි සම්බන්ධ දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ මාතකේ ආඥා කරන්න ඔබ නැගිටින්න ඉන්න තැන් වලින් කියන ස්වාමිනේ මේ සන්ධ්‍යාවේදී අපි ඔබට ගෞරව කරනවා. නමස්කාර කරනවා. ස්තුති කරනවා යේසුනේ. කල්වාරි කුරුසේදී ඒ ගැලුවා වූ ශුද්ධ වූ ලේ කරුණ කොටගෙන ඔබගේ කරුණාව තුල මාව රාජ්‍යයට කැඳවු නිසා මේ දවසේ මේ වෙලාවේදී මම මගේ ජීවිතය ඔබට යටත් කරනවා. මගේ ආත්මය, ප්‍රාණය, මනස, වචන, සිහින, සිතුවිලි ක්‍රියාවල් යටත් කරනවා. යේසුනි මට අනුකම්පා කරන්න. ඒ ශුද්ධ වූ, නිර්මල වූ, ධර්මිෂ්ඨ වූ ලේවලින් මාව සොදන්න, පවිත්‍ර කරන්න. හිස්ස මුදුනේ සිට යටිපතුල් දෙක දක්වා
ඒ ලේවලින් දැන් මා වසන්න. ඒ ලේවලින් මගේ නිවස වසන්න. නිවසේ ඉන්න අය වසන්න. ඒ වගේම මගේ රැකියාවල් අපිට අයිති හැම දෙයක්ම ලේවලින් වසනවා. ස්වාමිනී ඔබට ගෞරව කරනවා. නමස්කාර කරනවා යේසුනී. ඔබගේ කරුණාව තුල මාව රාජ්‍යයට දරුවෙක් ලෙස කැඳවපු නිසා ඔබට ස්තුතියි යේසුනී. ඔබ වහන්සේ මට සමාව දුන්න නිසා ඔබ වහන්සේ මාව නිදහස් කරපු නිසා මේ සන්ධ්‍යාවේදී ඔබට ස්තුතියි. ඒ ඔබගේ කරුණාව තුල ඔබ මාව ශුද්ධ කොට පවිත්‍ර කොට ඔබගේ අභිමුඛයට දරුවෙකු ලෙස එන්න දුන්නු කරුණාවට යේසුනී සියලු ගෞරවය මහිමය ප්‍රශංසාව නමස්කාරය ඔබට පූජා කරනවා. මගේ ස්වාමිනී ඔබයි මගේ ජීවිතයේ ආලෝකය. ඔබයි මගේ ගැලවුම් කරු. ඔබයි මගේ මිදුම් කරු. ඔබයි මගේ ස්වාමි වූ දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ප්‍රශංසා කරනවා. ඒ කරුණාවේ ප්‍රේමය තුල ඔබ වහන්සේ මගේ ජීවිතයේ කරපු හැම දෙයකටම ඒ වගේම මේ සන්ධ්‍යාවේදී ඔබට ස්තුතියි. අභිමුඛයට මට එන්න දුන්නු කරුණාවට දෙවි පියාණනි යේසුස් වහන්සේගේ උතුම් වූ නාමය කරුණ කොටගෙන ඔබට ගෞරව කරනවා. නමස්කාර කරනවා. ප්‍රශංසා කරනවා. පියාණනි ඔබයි ඒ අති උසස් වූ දෙවියන් වහන්සේ එල් එලියෝන් ඔබයි ඉරසඳ තාරකා මැව් මිනිස්යන්ව සෑදූ එල් ෂඩායි ඔබයි මගේ ජීවිතයේ අයිතිකාර වූ ස්වාමි වූ දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ නම අදුනායි. ඔබයි ඒ එදා ආබ්‍රහම්ගේද ඊසාගේද ඊශ්‍රායලේද දෙවියන් වහන්සේ ඔබයි යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පිය වූ දෙවියන් වහන්සේ ඔබ මගේ ස්වර්ගයේ වැඩ සිටින දෙවි පියාණනි මුළු හදවතින්ම ඔබට ප්‍රශංසා කරනවා. ගෞරව කරනවා. නමස්කාර කරනවා. ඒ සදාකාලික ගිවිසුමට යේසුස් වහන්සේගේ කල්වාරි කුරුසේ කරුණ කොටගෙන ඔබ මාවද අතුල් කරපු නිසා පියාණනි ඔබට ස්තුතියි. මම මවගේ කුසට එන්න පෙර ඔබ මාව දැනගෙන හිටියා. ඔබ මට ප්‍රේම කරා. ඔබ මට කරුණාව දැක්වුවා. ඔබ මාව යේසුස් වහන්සේ කරුණ කොටගෙන ගලෝලා මුදවපු නිසා ඔබට මගේ මුළු හදවතින්ම ප්‍රශංසා කරනවා. ගෞරව කරනවා. නමස්කාර කරනවා. ඔබයි ඒ ශුද්ධ වූ දෙවියන් වහන්සේ. ඔබයි එකම ශුද්ධ වූ දෙවියන් වහන්සේ. ඔබ හැර වෙන දෙවිවරු නැති නිසා ස්තුති කරනවා පියාණනි. ඔබට ස්තුතියි. අභිමුඛයට එන්න දුන්නු කරුණාවට ඒ ඔබගේ මහිමය ඒ ආලෝකය මගේ ජීවිතයද වගදවන්න. යේසුනී ඔබට ස්තුතියි. ඔබ මගේ ජීවිතයට ආපු නිසා මගේ ස්වාමිනී ශුද්ධ ආත්මයෙන් මාව ආලේප කරන්න. ශුද්ධ ආත්මය මා තුළට වගුරුවන්න. මා මත වගුරුවන්න. මා සමග තබන්න. මාව ආලේප කරන්න. ඔබගේ රාජ්‍ය දරුවෙක් ලෙස මගේ ආත්මික ඇස් කන් විවර කරන්න. මගේ ජීවිතය ඔබගේ කරුණාව තුළ ඉදිරියට යන්න මට ස්වාමිනී අනුකම්පා කරන්න. ඔබට ප්‍රශංසා කරනවා. ගෞරව කරනවා. ස්තුති කරනවා යේසුනී. ඒ කරුණාව තුළ ඔබ මාව මෙච්චර කල් ගෙනාවා. නමුත් මම දැන් යන්නේ ස්වාමිනී කඳු මුදුනේ ගමනක්. ඔබට ස්තුතියි. හැම පියවරකම ඔබ වහන්සේ මා සමග යන නිසා යේසුනී මම මේ සන්ධ්‍යාවේදී ඉල්ලනවා. ඒ ඔබගේ ඒ වචනෙන් අද ඇසුණු ඒ මහිමය අද මගේ ජීවිතයේද වගුරුවන්න. එපමණක්ද නොව ස්වාමිනී ඒ බලය මගේ ජීවිතේ ප්‍රකාශ වෙන්න. මගේ ජීවිතය තුළ ක්‍රියා කරවන්න කියලා අද ඉල්ලනවා. දෙවි පියාණනි මම ඔබට ස්තුති කරනවා. ඒ අභිමුඛයට මට එන්න දුන්නු කරුණාවට යේසුනී මම ඔබ තුළ ඉන්නවා ස්වාමිනී. ඔබ මා තුළ ඉන්න නිසා ස්තුතියි. දෙවි පියාණනි ඔබට ස්තුතියි. ඔබ යේසුස් වහන්සේ තුළ ඉන්න නිසා යේසුනී ඔබට ස්තුතියි. ඒ ඒකත්වයට ඔබ මාව කැඳවපු නිසා ස්වාමිනී මෙච්චර කල් මම නොදුටු දේ මෙච්චර කල් මට තේරුම් නැති දේ මේ සන්ධ්‍යාවේදී ඔබ මට තේරුම් කරාට ස්තුති කරනවා. ඒ ඔබගේ මහිමය දැන් මගේ ජීවිතය දිනෙන් දින
ප්‍රකාශ වෙන්න සලසවන්න යේසුනේ ඒකේ ගෞරවය ප්‍රශංසාව හැම දවසකම ඒ නමස්කාරය ඔබටයි ස්වාමිනී මේ පොළොවේ ලෝකෙට ආලෝකයක් වෙන්න ජීවත් වෙන්න මට කරුණා කරන්න ඒ විශේෂ වූ ආශිර්වාදය අද වචනේ කරුණු කරගෙන ඔබ මට තේරුම් කරා දැන් මගේ ඇදහිල්ල වර්ධනය කරන්න මගේ ඇදහිල්ල ඒ මහිමයේ ආලෝකය තුළ ගමන් කරන්න දැන් ඔබ වහන්සේ වර්ධනය කරන්න පුදුම දේ මහත් දේ පුදුම දේ මහත් දේ ඔබ මගේ ජීවිතය තුළ අපේ නිවෙස් තුළ රැකියාවල් තුළ පවුලේ අයගේ ජීවිත තුළ ක්‍රියා කරවන්න ඒ ඔබගේ ආලෝකය මගේ ජීවිතයට දැන් වගුරුවන්න ස්වාමිනී ඔබට ස්තුතියි ඔබ මගේ ජීවිතයට ආපු නිසා දෙවි පියාණනි ඔබට ස්තුති කරනවා මේ සන්ධ්‍යාවේදී අභිමුඛයට එන්න දුන්නු කරුණාව නිසා යේසුනි මම ඔබ තුල ඉන්නවා ස්වාමිනේ ඔබ මා තුලට එන්න ඒ මහිමේ ආලෝකය ඒ ශුද්ධාත්ම ගින්දරෙන් මාව දැන් ආලේප කරන්න මාව දැන් පුරවන්න මාව බලවත් කරන්න මගේ හදවතේ තිබෙන හැම ඉල්ලීමක්ද මේ සන්ධ්‍යාවේදී ඔබට යටත් කරනවා ඔබ ක්‍රියා කරන්න ඔබ මගේ ජීවිතේ මහිමයට පැමිණෙන්න කියලා ඉල්ලනවා දෙවි පියාණනි යේසුස් වහන්සේගේ උතුම් නාමයෙන් ආමෙන් ඔබට පුළුවන් දැන් මේ ගීතිකාවට පස්සේ මම ඔබට යාඥා කරනවා ඔබ ලෑස්ති වෙන්න මේ මහිමේ බලය ඔබ ස්පර්ශ කරන හැටි බලන්න මම කිව්වා වචනයයි ක්‍රියා කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේ ක්‍රියා කරන්නේ ඔහුගේ වචනයට අනුවයි ඔබට දැන ඒ බලය ඔබ ස්පර්ශ කරනවා අපි ගායනා කරමු ඇදහිල්ලෙන් ඊට පස්සේ මම ඔබට යාඥා කළා අවසන් කරනවා දෙවිඳුගේ මහිමය පවසයි රුවන්තල යේසුගේ නාමය වයි ඉර සඳ කරු සම මැවිල්ල නිතරම සමිඳුට කීකරුවේ ඔබ කෙලවරට වෙනස් නොවී සැම යේසුට මහිමය දේ සඳ තරු සම මැවිල්ල නිතරම යේසුට කීකරුවේ ඔබ කෙලවරට වෙනස් නොවී සැම යේසුට මහිමය දේ යේසුට මහිමය දේ
හැම ජීවිතයක්ම දැන් ඔබට බාර කරනවා ස්වාමිනී වගරවන්න ඒ ආලෝකය ශුද්ධාත්ම ගින්දර ඔවුන්ගේ ජීවිතවලට ඒ මහිමේ ආලෝකය ඒ මහිමේ ආලෝකය ඒ මහිමේ ආලෝකය යේසුස් වහන්සේගේ නාමය කරුණට වගරවනවා ඔබගේ ජීවිතවලට ස්වාමිනී ඔබගේ බලය තුල දැන් සුවය ඔබගේ බලය තුල දැන් නිදහස ඔබගේ බලය තුල දැන් නිදහස ඔබගේ බලය තුල දැන් කරුණාව දැන් ඔබගේ බලය ඒ මහිමේ තුල තත්ත්වයන් වෙනස් කරන්න ඔවුන්ගේ ජීවිත වටා තිබුණු බාධාවල් ඉදිරියට යන්න බැරුව තිබුණු බාධාවල් දැන් ඉවත් කරන්න පියවරෙන් පියවරට මහිමෙන් මහිමයට පියවරෙන් පියවරට ආලෝකයෙන් ආලෝකයට පියවරෙන් පියවරට ඇදහිල්ලෙන් ඇදහිල්ලට පියවරෙන් පියවරට ශක්තියෙන් ශක්තියට පියවරෙන් පියවරට බලයෙන් බලයට දැන් ක්‍රියා කරවන්න මේ හැම නිවසක්ම මේ හැම දරුවෙක්ම මේ සන්ධ්‍යාවේදී බාර කරනවා ඔබගේ කරුණාවේ බලය ඒ ආලෝකය දැන් වගුරුවන්න එල්ලීම් ඔබ ඉස්සෙල්ල දෙන්න එල්ලීම් ඉස්සෙල්ල දෙන්න පුදුම දේ මහත් දේ ඔවුන්ගේ ජීවිත තුළ ඔවුන්ගේ නිවස් තුළ රැකියාවල් වල දරුවන්ගේ ජීවිත වල ඉෂ්ට කරන්න ඔබට ස්තුතියි ඔබ ජීවමාන සර්ව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ස්තුතියි ඒ මහිමය ආපු කල ඔබ වහන්සේ ස්වාමිනී දේවල් වෙනස් කරනවා ඒ මහිමේ බලය තුළ ඔබ තත්ත්වයන් වෙනස් කරනවා ඒ මහිමේ බලය තුළ ඒ දිව්‍යමය සොය ඒ මහිමේ බලය තුළ දිව්‍යමය රැකවරණ ඒ මහිමේ බලය තුළ ස්වාමිනී පෙර නොවු තත්ත්වයන් ආශිර්වාද සභාවට නිදහස් කරනවා ඔබගේ බලය තුළට හැම කෙනෙක්ම යනත් කරනවා ගින්දරවන්න කියනවා ආශිර්වාද කරනවා සොය උරුමය ඒ වගේම බලය ඔබට දැන් මේ වෙලාවේ ඔබට අරන් දෙනවා ඒ ශාන්සිගේ නාමයෙන් මෙච්චර කාලයක් තිබුණු උරුමයන් මෙච්චර කාලයක ඔබගේ උරුමයන් යක්ෂය හොරකම් කරලා තිබුණා ඒව මම නිදහස් කරනවා යේසුස්ගේ නාමය තුල ඒ මහිමේ බලය තුල පුදුම දේ මාධ්‍ය කරන නිසා ස්තුති කරනවා මුළු සභාවම ඔබට බාර කරනවා දේ පියාණනි යේසුස් වහන්සේගේ උතුම් නාමයෙන් ආමෙන් හලෙලූයා දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ ජීවිත වලට බලය ආවා මම ඔය කියපු දේවල් ඔබගේ ජීවිතයේ සිද්ධ වෙනවා ඔබ ලෑස් වෙලා ඉන්න ප්‍රශංසා කරන්න ඒකයි වෙනස මේ සන්ධ්‍යාවේ ඔබට ස්තුතියි මේ වෙලාවේ ඔබ අපි සමග සම්බන්ධ වුණාට දෙවියන් වහන්සේ හැම කෙනෙකුටම ආශිර්වාද කරයි මෙතනින් අපි මේ අවසන් කරනවා God bless you all By faith, each step I take to live. By faith, I put my trust in you. I walk by faith, each step I take to live. By faith, I put my trust in you. To live by faith, I put my trust in